منبر نور پر تشریف فرما علماء کرام و شورائے اسلام و دارالعلوم غوثیہ کے اراکین کمیٹی، بالخصوص کرم فرما عالی جناب محمد شاہد پپو بھائی، خزانچی محمد شبیر بھائی، جملہ اراکین کمیٹی و سامعین کرام، عزت دار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کسی تقریبی غرض سے نہیں حاضر ہوا ہوں، انشاءاللہ باہر سے آئے ہوئے ہمارے علماء کرام، خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا شان محمد صاحب قبلہ لکھیم کھیری، ان کا آپ کو بہترین خطاب سماعت کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مفکر اسلام حضرت اللہ مولانا محمد عاصم رضا اشرفی سے آپ کو بہترین مدلل تقریر سماعت کرنی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ محب گرامی وقار حضرت اللہ مولانا اشفاق رضا اشرفی سے بھی آپ کو بیانات سماعت کرنی ہیں۔ اور دور دراز سے چل کر آئے ہوئے ہمارے بیچ میں شاعر اسلام، شاعر اہل سنت بلبل باغ مدینہ حضرت حافظ وقاری شہزاد رضوی مظفر پوری سے آپ کو بہترین نعت مصطفیٰ سماعت کرنی ہے۔ جیسا کہ ابھی مجھ سے قبل ہمارے آئے ہوئے دور سے مہمان حاجی حافظ وقاری غلام قاری صاحب سے آپ بہترین نعت مصطفیٰ سماعت فرما رہے تھے۔ اور دارالعلوم غوثیہ کے جو طلبہ ہیں، بچے ہیں جو نہیں پڑھ پائے، ان سے معذرت خواہ ہوں، وقت کی قلت دامنگیر ہے، اور ان کے گھر والوں سے بھی کہ یہ شکایت نہ ہو کہ فلاں کا بچہ پڑھا میرا رہ گیا، اس لیے کہ پروگرام جلوس کے چکر میں لیٹ شروع ہوا اور کافی بچے بھی رہ گئے ہیں، بچیاں بھی رہ گئی ہیں۔ ان بچیوں نے صرف ابھی نعت پڑھی، تقریر نہیں کی ہے۔ اگر ایک بچی بولتی تو آدھا گھنٹہ تو اسی میں وقت ختم ہو جاتا۔ ان کی تقریریں رہ گئی، نعت وغیرہ جو آپ نے سنا۔ بس دعا کریں جس طرح سے بچے آج ممبر رسول پر کھڑے ہو کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا ہے، ہمارا بچہ بھی اس قابل بنے کہ ہمارا بچہ بھی کھڑے ہو کر ممبر رسول پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اس کی زبان پر جب ہو تو بروز محشر آقا حسین دیکھ کر کہیں کہ میرا عاشق ہے، میرا دیوانہ ہے۔ اور خوش نصیب ہے وہ بچیوں کی ماں جنہوں نے اپنی بچیوں کو دارالعلوم غوثیہ میں بھیج کر اس قابل بنایا کہ وہ بچی جس کی زبان پر آج اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے، مصطفیٰ کی نعت کے نعرے بلند ہوئے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی ہیں، خدا کی حمد و ثنا کے ذکر آئے ہیں، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور خدا کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، یہی بچیاں بروز محشر جو ہیں، ان کے والدین اور ماں باپ جو ہیں، محشر میں جب خاتون جنت دیکھیں گی تو پکار کر کہیں گی یہ وہ مائیں ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کو جو ہے سیدہ خدیجہ کے نقش قدم پہ چلایا ہے، فاطمہ کے نقش قدم پر چلایا ہے، شہربانوں کے نقش قدم پر چلایا ہے، حضرت سکینہ کے نقش قدم پر چلایا ہے۔ وہ دن دور نہیں، ندا آئے گی، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، مولا فرمائے گا جب انہوں نے ایسے کارنامے کیے ہیں ان کے والدین کے سروں پر ایسا تاج پہنایا جائے جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی پھیکی پڑتی ہوئی نظر آئے۔ حضرات سبحان اللہ، اپنے بچوں کو اس لیے کہ دیکھا گیا ہے کہ جب انسان کوئی پودا لگاتا ہے، ہمارے ممبر شریف پر نیتا حضرات بھی آئے ہوئے ہیں، یہ سب قوم کے خادم ہوا کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں نا نیتا گیری ایک بری چیز ہے، نہیں،
नेतागिरी बुरी चीज नहीं है, उसमें गलत काम करना गलत चीज है। कौम के काम आना, खिदमत खल करना, मखलूक की खिदमत करना, उनके काम आ जाना, ये गलत नहीं, बल्कि ये मुजरत ख्वाजा गरीब नवाज से दर्श मिलता है कि सबसे बड़ा धर्म वो है, सबसे बड़ा दीन वो है कि इंसान अल्लाह के मखलूक के काम आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, बस थोड़ी देर के लिए, उसके बाद जो है नात खानी, फिर करीब प्रोग्राम 3 बजे तक, 3 बजे ख़त्म हो जाएगा। नमाज पढ़ के इंशाअल्लाह आपको जाना है यहाँ से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीदे करबला, या दाफ़ए करबो बला, गुलमुखा शहज़ादे गुलगो कबा इमदाद कुन। सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर, एक नजर कुल सुई माँ, एक नजर कुल सुई माँ, एक नजर कुल सुई माँ। ऐ अशरफे ज़माना, ज़माना महनुमा दरहाए बस्तरास, कलीदे करम कुशा। आइए हम सबसे पहले बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पहले आवाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना हबीबना कुलूबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जो खुतबे मसनूना के बाद आयत करीमा तिलावत की है, अल्लाह फरमाता है, महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। शायर कहता है, हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि आलम पसंद आया। और आए सरकार जो रहमत का समंदर लेकर, आए सरकार जो रहमत का समंदर लेकर, सब के सब झूम उठे नामे पैगंबर लेकर, सब के सब झूम उठे नामे पैगंबर लेकर। और प्यास बुझ जाएगी सबकी उसी दिन लोगों, प्यास बुझ जाएगी सबकी उसी दिन लोगों, जब पिलाएंगे नबी हाथ में कौसर लेकर, जब पिलाएंगे नबी हाथ में कौसर लेकर। आए सरकार जो रहमत का समंदर लेकर, सब के सब झूम उठे नामे पैगंबर लेकर। हजरत मोहतरम, देखा ये जाता है, अभी जैसे हमारे सदर साहब वाली जनाब पप्पू भाई ने, बाबा जमील शाह ने ये खबर दिया, और हमारे अब्दुल भाई ने, कि हमारे जो मेहमान आए हुए हैं इनका स्वागत करना है। फिर ये बात आई कि भी किसी और मेहमान का इंतजार है, आने दो। जो इंतजार की घड़ी होती है वो बड़ी बेकरार होती है, जो इंतजार की घड़ी होती है वो बड़ी बेचैन करती है, जो इंतजार की घड़ी होती है वो बड़ी बेकरार करती है। बे आए ही प्यारे, आओ देखो तो सही, अल्लाह अकबर, यही मामला तो था। आज लोग सवाल करते हैं, क्या जश्न ईद मिलादुन नबी तुम क्यों मनाते हो? आज सवाल ये पैदा होता है, नबी का मिलाद क्यों मनाया जाता है? प्यारे आओ मैं आपको बताऊं, आज जैसे इंतजार होता रहा, सदर साहब ने कहा कि अभी सुधीर साहब नहीं आए हैं, अभी उनका इंतजार होना है। मौलाना अफजल साहब का इंतजार हो रहा था, मौलाना शाह मोहम्मद साहब का इंतजार हो रहा था, हमारे नाज़िम हिंदुस्तान का सुबह से इंतजार हो रहा था कि मुगले हक असलमी अभी तशरीफ नहीं लाए हैं, अभी गुलाम वारिस साहब का इंतजार हो रहा था, शायर इस्लाम शहजाद रजवी का इंतजार हो रहा था। एक एक इंतजार होता रहा, और सामईन मुंतजिर रहे कि अभी फला मुकर्रिर
शरीफ लाने वाला है। हजरत मोहतरम ऐलान होता रहा आने वाला है। और जानते हो खूबी क्या है? अपनी किस्मत पर नाज करो। शशि गार्डन के ओर दूर दराज से चलकर आए हुए सुन्नी गैर मुसलमानों, इसलिए कि प्यारे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, जिस पैगंबर का हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जरा पूछो आदम सफीउल्लाह से, आए आदम जरा ये तो बताइए आपका कलमा क्या था? आदम सफीउल्लाह का जवाब होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आए आदम सफीउल्लाह, आपकी उम्मत का कलमा क्या है? तो जवाब आएगा मेरी उम्मत का कलमा ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम सफीउल्लाह, मैंने आलिम तसव्वुफ में पूछा, आए अबुल बशर पैगंबर, आए आदम सफीउल्लाह, आखिर ये माजरा क्या है? आपका कलमा कुछ और है, उम्मत का कलमा कुछ और है। यही सवाल जब ईसा से हुआ, आए ईसा रूहुल्लाह, आपका कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आए ईसा रूहुल्लाह, इतने अजीम पैगंबर हैं, लाठी मार दिया है तो दरिया के अंदर रास्ता बन गया है। आए ईसा रूहुल्लाह, आपको अल्लाह ने बड़ी ताकतें दी है, लेकिन आपकी उम्मत का कलमा क्या है? जवाब आता है मेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, लेकिन उम्मत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, लेकिन उम्मत का कलमा जो है ये कलमा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह है। मूसा से सवाल होता है उम्मत का कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। शीश से सवाल होता है आपकी उम्मत का कलमा क्या है? जवाब मिलता है ला इलाहा इल्लल्लाह शीश रसूलुल्लाह। यही सवाल जब दाऊद से होता है, जवाब मिलता है ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद कलमतुल्लाह। यही मामला जब हर पैगंबर से पूछा गया, प्यारे नाज करो सुन्नियो, अपनी किस्मत पर शशि गार्डन के गैर मुसलमानों, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, आज जिस नबी की मिलाद में आए हैं, अपने कीमती वक्तों को लेकर आए हैं, आपने जो है दारुल गौसिया की कमेटी पर लब्बैक कहते हुए हाजिर हो गए हो। यहाँ कमेटी की मोहब्बत में नहीं, यहाँ रसूलुल्लाह की मोहब्बत में आए हो और उस पैगंबर की मोहब्बत में आए हो। हम इतने खुशनसीब हैं, हर उम्मत का मामला ये था, नबी का कलमा कुछ और है, उम्मत का कलमा कुछ और है, लेकिन आज उस नबी की आमद है, उस नबी का मामला है, उस नबी की मिलाद है। जो कलमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है, वही कलमा उम्मत का भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत मोहतरम, रसूल की आमद हुई है, खुशी हम क्यों ना मनाएं? रसूल की विलायत हुई है, जिक्र हम क्यों ना करें? महफिलें हम क्यों ना सजाएं? प्यारे यही मामला था, एक मामला आने वाला था, हर कोई खबर दे रहा है आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। प्यारे मामला जब यहाँ तक आता रहा, जब एक दिन वो तारीख आती है, आज इस तारीख में हम शशि गार्डन के पिंडाल में और दारुल उलूम मदरसा गौसिया के सामने बैठे हैं, जब यही तारीख रबीउन नूर की आती है, एक अरब की धरती पर खातून है, अल्लाहु अकबर, अभी शिकवे तहर में नूर 2 माह का है, शौहर का साया जो है टूट गया है, बेवा हो गई है खातून, और बेवा हुई है तो ऐसे दौर की बेवा है, ऐसे आलम दौरे जाहिलियत की बेवा, जिस वक्त लोग मनहूस समझते थे, हर तरफ जुल्म ही जुल्म है। और जब ऐसे आलम में एक तन्हाई में बैठ कर आंसू बहाने वाली खातून, जिसका नाम सैयदा आमिना है, हमारे नबी की वालिदा मोहतरमा है, जब शिकवे तहर से नूर जो है जमीन पर जलवा कर हुआ है, प्यारे हर तरफ से यही सदा आती रही है कि सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है पारा नूर का, सदका ले ले नूर का, आया है तारा नूर का, या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, रहबर की आमद, सरवर की आमद, सरवर की आमद, मौलाना कफीर अहमद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत
دوسرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ ہمارے نبی صرف مسلمانوں کے لیے ہی رحمت نہیں، 18,000 عالم کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ 18,000 عالم کے لیے رحمت ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ عید میلاد النبی پیارے منانے کا ایک طریقہ اور بتا دو، صرف عید میلاد النبی منانے کا طریقہ صرف یہی نہیں ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ محفل رسول سجائی جائے، درود و سلام کے نغمے گائے جا رہے ہو، نعت خوانی ہو رہی ہو، مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہو، خدا کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہو، لیکن عید میلاد النبی منانے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی جب آئے ہیں دنیا میں تو آپ یتیم بن کر کے آئے ہیں، آپ کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، حضرت آمنہ بیوہ ہو چکی ہے۔ تو عید میلاد النبی منانے کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ نیت کر لے جب ربیع النور کا چاند آئے کہ ہم 12 عورتوں کو کپڑا پہنائیں گے، یہ نیت کر لیں، ہم غریبوں کو کھانا کھلائیں، یہ بھی نبی کی میلاد ہے۔ نبی کی میلاد آئے تو ہم یہ جلوس کا انتظام کریں، یہ بھی نبی کی میلاد ہے۔ نبی کی میلاد آئے ہم گھروں میں درود پاک کی کثرت کریں، یہ بھی نبی کی میلاد ہے۔ نبی پاک کی میلاد جب آئے ہم چاول کا کٹا لیں اور مدرسے میں بچوں کے کھانے کے لیے انتظام کر دیں، یہ بھی نبی کا میلاد ہے۔ طیاٹے کا انتظام کر دیں، یہ بھی نبی کا میلاد ہے۔ چاول کا انتظام کر دیں، یہ بھی نبی کا میلاد ہے۔ اور بچہ جب جب جو ہے تمہارے دیے ہوئے رزق سے، تمہارے دیے ہوئے کھانے سے بچہ پڑھے گا اور کھائے گا، پڑھے گا، رب کعبہ کی قسم جب محشر کا میدان قائم ہوگا، حکم ربی ہوگا، اے جبریل جاؤ اور محشر میں جہاں جہاں حافظ قرآن جو ہے، جہاں جہاں قدم رکھتے رہے، جہاں جہاں چلتے رہے، ان کی قدموں کی مٹی اٹھا لاؤ۔ اللہ اکبر۔ جبریل عرض کریں گے مولا آخر مٹی کیا کرے گا، مٹی کا ہوگا کیا، اور حافظ قرآن کے قدم کے پر نیچے والی مٹی کیا ہوگی، حکم ہوگا اے جبریل یہی تو معاملہ ہے جو میں جانتا ہوں، اے جبریل تم نہیں جانتے ہو، حافظ قرآن نے جہاں بیٹھ کر پڑھا ہے، جہاں قدم رکھا ہے، وہاں کی مٹی لے کر کے آؤ، اور لانے کے بعد میزان پہ رکھ دو، جتنی مٹی ہوگی اتنے ان کے چاہنے والوں کو جنت کا پروانہ دلا دیا جائے۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ اے میرے نفس تو سرکشی چھوڑ دے، ان کا دامن پکڑ گمراہی چھوڑ دے، جو عبادت تصور سے خالی رہے ایسے سجدے نہ کر بندگی چھوڑ دے۔ چھوڑ سکتا ہے اشرف سبھی نعمتیں، کیوں بھلا نعمت اشرفی چھوڑ دے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔